चित्तदर्पणमार्जनम् भवमहाधवग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं त्यावदुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं विदृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हेतुकी त्वयि हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकेर्निचित्तं कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मामदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇವತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 1 2.7.1. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ಯತ್ರೋದ್ಯತಃ ಕ್ಷಿತಿ ತಲೋಧರಣಾಯ ಬಿಭ್ರತ್ ರೌದ್ರಿಂ ತನುಂ
सकल यज्ञ महिम अनन्तः अंतर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यम् तं दंश्रत संश्रत्र याद्रिम् इव वज्र धरोधरार. शब्दार्थ. Brahma Uvacha, Lord Brahma said, Yatra, at that time when Udyataha attempted Kshititala, the planet Earth, Udaranaya, for the matter of lifting, Bibrat assumed, Kraudrim, pastime, Tanum, form, Sakala, total, Yajna Mahim, all inclusive sacrifices, Anantaha, the unlimited, Antar, within the universe, Maharnave, the great Garbha ocean, Upagatam, having arrived at, Adi, the first, Daityam, demon, Tam, him, Damshritaya, by the tusk, Adarim, the flying mountain, Eva like, Vajradhara, the controller of the thunderbolt, Dadhar, pierced. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ. ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ್ಯ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರಾಂ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ. ಆಪೀಯತಾಂ ಕರ್ಣ ಕಷಾಯ ಶೋಷಾಂ ಅನುಕ್ರಮಿಸೇತ ಇಮಾನ್ ಉಪೇಶಾನ್. ಇದು 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ನಾರದ, now I shall state one after another the transcendental incarnations of the Lord, known as Leela avatars. Hearing of their activities counteracts all foul matters accumulated in the earth. These pastimes are pleasing to hear and are to be relished. Therefore, they are in my heart. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಲೀಲಾ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೋ, ಚೀಫ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೋ, ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೋ ಯಾನ್ ಋಷ್ಯ ಆಮನಂತಿ ಲೀಲಾವತಾರ ಪುರುಷಸ್ಯ ಭೂಮ್ನಃ. ಭಗವಂತಿ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವತರಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳನಲ್ಲ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ. ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾನೆ, ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತರದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವಂಥ ಅವತಾರ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ. ಲೀಲಾ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್. ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಹೊಲಸು ಏನೆಲ್ಲ ಕೂತದ, ಈ ಹೊಲಸಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ರಾಡಿ ಕೂತದ ಒಳಗೆ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ? ಕೌಂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫೌಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್. ಗೀತಾದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಮಲಿನೇ ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಜಲಸ್ನಾನ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕೃತ್ ಗೀತಾಮೃತ ಸ್ನಾನ ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಮಲಿನೇ ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ಜಲಸ್ನಾನ ದಿನೇ ದಿನೇ, ನೀರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಶರೀರ. ಆರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ಹೊಲಸ್ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ನಾನ, ಸಕೃತ್ ಗೀತಾಮೃತ ಸ್ನಾನ ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಅದೇ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಲಸು ಕೂತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕಥಾ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Lord Brahma said, when the unlimited, ಭಗವಂತ ಏನಿದ್ದಾನ? ಅನಂತ. ಅನಂತಃ ಅರ್ಥ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅವನು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವತಾರ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ, ಎಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅವ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅನಂತ. ವೆನ್ ದಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೋರ್, ವರಾಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಲಾ. ಭಗವಂತ ಲೀಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದು ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಂದಿನೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಲ್ಲ, ಕಾಡು ಹಂದಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ವೈಲ್ಡ್ ಬೋರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ. ತೋ ಹಂದಿ, ಚೀಚಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೋರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಂದಿ. ಎಸ್, ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅತಿ ಸುಂದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೋರ್. ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತ 6 ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ಈಗ ಭಗವಂತಿ ವರಾಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ಒಂದು ಲೀಲಾ. ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ.
ವಾಮನ ದೇವ ಅದು ದೇವತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ವರಾಹದೇವರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಮಾಜದಾಗ ಅವತರಿಸಿದ, ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಕ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನಿ, ಒಂಟಿ, ಕುದುರೆ, ಆಕಳ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಕ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಅವು. ಆಕಳ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ತಿನ್ಬೋದು ಆಕಳ. ಸಕ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ಅವು. ಯಾವುದೇ ಗೊಂಬೆ ಇರಲಿ ಅದು ಸಕ್ರೆನೇ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣನೇ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹನೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇದೊಂದು ಲೀಲಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತರಿಸ್ತಾನೆ. ಉದ್ದೇಶ just to lift the planet Earth, which was drowned in the great ocean of the universe called the Garbhodaka. The first demon, Hiranyaksha, appeared, and the Lord pierced him with his tusk. ಇವರ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಅಸುರರು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಅದಿತಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಶ್ಯಪ್ ಮುನಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೆಂಡಂದರು, ದಿತಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ. ದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೈತ್ಯರು, ಅದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಸುರ ಅಸುರ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ. ಮೂಲ ಅವರು ಜಯ ವಿಜಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಶಾಪದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದರು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ಶಿಶುಪಾಲ, ದಂತವಕ್ರ, 3 ಜನ್ಮ ಈ ರೀತಿ ತಾಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಣಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಸಮುದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಮುದ್ರ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಮುದ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರ ಇದು? ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ತುಂಬ್ಯದ. ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಈ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರೊಳಗೆ ಮುನಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಬಾಲ ಅದ? ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ. ಭೂಮಿನೇ ತಗೊಂಡು ಒತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ? ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು? ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಇದು. ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ, ಸತ್ಯುಗದಾಗ, ಆವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಈ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭೋದಕ ಅಂತ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮನ್
ಮೊದಲೇ ಅಸುರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವರು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದಂತೂ ಕೇಳಿರಿ, ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದದು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದು ವಧಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಬಿಟ್ಟ, ಗರ್ಭದಕ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ವರಾಹ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಂದೇನು ಟಸ್ಕ್ ಅದ ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಪಿಯರ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಟಸ್ಕ್, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ. ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Since the beginning of creation, the demons and demigods or the Vaishnavas are always the two classes of living beings to dominate the planets of the universe. ಈ ಸುರ ಅಸುರರು ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶುರುವಿನಿಂದ ಅದ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸುರರು. ಸುರ ಅಸುರ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಅಸುರರು, ಅದಿತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸುರ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುರ ಅಸುರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕದಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ. ಇಂಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ರಾವಣ್ ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಲದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು ಒಂದೇ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿನೂ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಸುರ ಅಸುರರು ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೂತಾನಲ್ಲಿ, ಚೋಟ, ಅವನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡಪ್ಪ. ನರಸಿಂಹದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ ಕೊಂದು ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು, ಈ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಬುದ್ಧಿ ಏನದ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈಷ್ಣವರು ಯಾವಾಗಿಂದು ಅದನ್ನೇ ಅದ, ಈ ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದು. ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮಿಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದರು. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮನ್, ಮೊದಲೇ ಅಸುರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. Only under certain conditions of the planet do the planet float as weightless balls in the air. But as soon as these conditions are disturbed, the planet may fall down in the Garbhodaka ocean, which covers half the universe. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಂಬಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗೂ ಅದ ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನೀರಿನ ತುಂಬಿದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕ. ಆ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ದಿ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆರಿಲಿಯಲ್ ಡೋಮ್ ವಿದಿನ್ ವಿಚ್ ದಿ innumerable planetary systems exist. The floating of the planet in the weightless air is due to the inner constitution of the globes and a modernized drilling of earth to exploit oil from within is a sort of disturbance by the modern demons and can result in a greatly harmful reaction to the floating condition of the earth.
A similar disturbance was created formerly by the demon headed by Hiranyaksha, the great exploiter of the gold rush, and the earth was detached from its weightless condition and fell down into the Garbhodaka ocean. The Lord, as maintainer of the whole creation, the material world, therefore assumed the gigantic form of a boar with a proportionate snout and picked up the earth from within the water of Garbhodaka. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಈ ಗರ್ಭವನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ. ಈಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಡಿಮನ್ಸ್ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತು, ಇನ್ನೂ ನಡೆದದ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಭೂಮಿಯಾಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಚೈನಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒಡೆದು ಇದೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಭೂಮಿ ಏನು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏರಲ್ಲಿ, ವೇಟ್ಲೆಸ್ ಬಾಲ್ ಗತೆ, ಅದು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆವಾಗ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ, ಆವಾಗ ಅದು ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡವ, ಮೇಂಟೈನರ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅವಾಗಿ ವರಾವತಾರ ತಾಳಿ ತನ್ನ ಟಸ್ಕಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಂದ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಬಿಶ್ ತಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಇದು ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ ವರಾದೇವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ನೀ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು? ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೀಗ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು? ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಅವಾಗ ವರಾದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಪ್ರಗತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡೇ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಗಡಬಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಒಂದು, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಡೆದದ. ಎರಡನೇದು, ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಯಾವ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲದೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಪ್ರಗತಿ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ.
ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಗಡಬಡಿ. ಬರೀ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭೋಗ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನೂ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಫೆನ್ಸ್, ಏನಿರ ಅಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಜಪನೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಥ್ಯನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಇವ್ಯಾವು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತು ಗುಳಿಗೆ ತಗೋ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗ್ತಾನ? ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ, ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಏನು ರೋಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡದ ಗೊತ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬರೋಬ್ಬರ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಔಷಧಿ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಂಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭವರೋಗ ಅಂಟ್ಕೊಂಡದ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಜಪ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪಥ್ಯ ಪಾಲನೆ, ಬರೀ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಷ್ಣವ್ ಪೊಯೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: ವಸತಿ ದಶನ ಶಿಖರೇ ಧರಣಿ ತವ ಲಗ್ನ ಶಶಿಶಿನಿ ಕಲಂಕ ಕಲೇವ ನಿಮಗ್ನ ಕೇಶವಧೃತ ಶುಕರ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. ಇದು ಜಯದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಂಥ ದಶ ಅವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದರ ಅರ್ಥ: ಓ ಕೇಶವ, ಕೇಶವಧೃತ, ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು. ಓ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್, who have assumed the form of a boar. O Lord, the planet Earth rested on your tusk, and it appeared like the moon engraved with spots. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರಿ ವರದೇವರಾಗಿ, ಭೂವರಾನೇ ಅಂತಾರೆ. ಎಬ್ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇಡುವಾಗ ಆ ಭೂಮಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಆ ವರಹದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅದ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಒಂದು ಚಂದ್ರನಂಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. It appeared like the moon, engraved with spots. ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಚಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಗತೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ತೂತಲ್ಲ, ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅದಂಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಫುಲ್ ಬೆಳ್ಳದ ಕರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಸಚ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ? ದೇವರಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಯಾರ ದೇವರಂದ್ರೆ 5 ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವ 5 ಪ್ರಮಾಣವು? ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದಿಲ್ಲ ವರಹದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. 2ನೇದು
ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಮೂರನೇದು, ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ. ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದು ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವು 5 ಲಕ್ಷಣ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? The incarnation of the Lord is not concocted idea of fanciful men who create an incarnation out of imagination. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಅವತಾರ, ವರ ದೇವರು, ಅವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಕೆಲವರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ, ಗಣಪತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೂಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಕೈ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿರಿ 4 ಕೈ ಇದ್ದವ್ರು? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ 4 ಕೈ ಏನಿದೆ? ಸರಸ್ವತಿಗೂ 4 ಕೈ. ಓಹೋ, ಗಣಪತಿ ಏನಿದು? ಆನೆ ಸೊಂಡಿ, ಆನೆ ಮುಖ. ಛ ಛ ಛ ಛ ಛ ಛ ಏನೆಲ್ಲ ಇದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಥವಲ್ಲ, ಇವು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? The incarnation of the Lord appears under certain extraordinary circumstances, like the above mentioned occasion, and the incarnation performs a task which is not even imaginable by the tiny brain of mankind. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಟೈನಿ ಬ್ರೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲೇ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಈ ರೀತಿ ಅವತರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಈ ವರಾದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ? ವರಾದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಸಣ್ಣಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ 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 ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ತಗೊಂಡು. ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮೂಗದಿಂದ ಬಂದರು. ಭಗವಂತ ಹೆಂಗಾದರೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ವರಾದೇವರಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತಂದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರತಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಉದಯ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಯ ಆಗ್ಯದ ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ, ಅದು ವರಾದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಗಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ವರಾದೇವರೇ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಯಿತಾ? ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನಿ ಚೀಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್ may take note of the factual incarnation of the God as a gigantic boar with a suitable snot to carry the planet Earth. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಚೀಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್
ಈ ಅವತಾರ ಆ ಅವತಾರ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೀಪ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ಸ್. ಅಂಥ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. When the Lord appeared to pick up the earth, the demon of the name Hiranyaksha tried to create a disturbance in the methodical functions of the Lord, and therefore he was killed by being pierced by the Lord's tusk. According to Srila Jiva Goswami, the demon Hiranyaksha was killed by the hand of the Lord. Therefore, his version is that after being killed by the hand of the Lord, the demon was pierced by the tusk. Srila Shukadeva Vishwanath Chakravarti Thakur transformed this verse. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಾರ. ಗರ್ಭ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಆ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮನ್ ಬಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ಭೂವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಆಯ್ತು. ವರಾಹದೇವರು ಟಸ್ಕ್ ಅದರಿಂದ ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕಿದು ವರಾಹಸ್ವಾಮಿ ಅವತಾರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಆಗಬೇಕಿನ್ನು. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ಐತಿ, 3ನೇ ಅವತಾರ ಐತಿ. ಒಂದೊಂದು ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಅವತಾರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವರಾಹ ಅವತಾರ. ಇಲ್ಲಿಗ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತು. ಸಮಯನೂ ಆಗಲಿ ಬಂದದಲ್ಲ, ನನಗೂ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇವತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ್ 7ರಿಂದ 8 ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ. ಧನ್ಯವಾದ.